दोस्तों हाजिर है एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी अज इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी बारे। कांग्रेसी लीडर सुखपाल सिंह खैरा नूं एक दिन पहला गिरफ्तार किया जाता है एनडीपीएस एक्ट यानी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबसटेंसेस एक्ट नशे की तस्करी दे 8 साल पुराने 2015 के एक मुकदमे दे विच ਇਹ ਉਹ मुकदमा है जिस विच पंजाब पुलिस की स्पेशल जांच टीम यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम सिट जिसनों कहा जाता है मानयोग पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार भगवंत मान के दिशा निर्देशों हेठ कुछ अजिहे तत्थ लभण चली है जो कि देश की प्रीमियर एजेंसी एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट नूं इस केस दे विचों नहीं मिले। वो तत्थ जो कि सुप्रीम कोर्ट के लैवल के उत्ते जाके एक 5 जजां दे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजां दे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वेट किते। वो तत्थ जो कि उन्हां चार्जशीटां दे विच शामिल नहीं हो पाए जो कि ईडी ने अपनी कई महीने चली जांच ते सुखपाल सिंह खैरा की 80 दिन की कस्टोडियल इंटैरोगेशन कह लीए या इनकारसरेशन कह लीए जिस दौरान वो जेल दे विच रहे। उन्हां तो पुछगिछ कई दिन हुई, कई हफ्ते तक उन्हां तो जांच पड़ताल होंदी रही, लेकिन कोई भी अजिहा तत्थ ना तो एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट देश की प्रीमियर एजेंसी कढ पाई जिसका मैंडेट इस एनडीपीएस एक्ट के केस दे विच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएल एक्ट दे तहत कार्रवाई करना सी। पैसा कित्थों आया, प्रोसीड्स ऑफ ड्रग स्मगलिंग कित्थे गईयां, सुखपाल सिंह खैरा दी आमदन तो वध जायदाद दे विच किस तरीके दे नाल इजाफे हुए, ये जिन्ने भी पक्षां दी पड़ताल इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने कीती जिसनूं लैके 2022 दे शुरुआत दे विच एक चार्जशीट अदालत दे विच पेश की गई। उन्हां चार्जशीटां दे विच कोई भी अजिहा तत्थ नहीं लभ्या जिसनूं लभण लई हुण पंजाब दी एक मैं तो कहांगा कि यह बहुत ही एक एंबीशियस प्रोजेक्ट है पंजाब सरकार का ते इसलिए जिहड़ी एसआईटी जिस दे मुखी शायद स्वपन शर्मा जिन्हां दे खिलाफ व्यक्तिगत बयानबाजी भी सुखपाल खैरा करते रहे ने उन्हां नूं ही पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान ने यह टीचा दिता है। दोस्तों पंजाब दे विच सियासी बदलाखोरी अपने सिखर दे उत्ते पहुंच चुकी है। इस चीज़ नूं समझण दे विच कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैं तुहानूं कोई अजिही गल नहीं कह रहा। तुसीं पिछले 24 घंटिਆਂ ਤੇ इस तो पहला दे कई दिनों दे विच भी जो कुछ भगवंत मान सरकार करदी पई है वो तुसीं देखदे पए हो, लेकिन भगवंत मान दा अपना निजी सियासी किरदार ते इन्हां दी सरकार दा परफॉर्मेंस दा जिहड़ा म्यार जिन्नी छेती डिगदा पिया है उन्नी छेती डिगण की आस किसी ने भी नहीं की सी। अज की यह रिपोर्ट थोड़ी वध क्रिटिकल लोगों को लग सकती है, लेकिन इस रिपोर्ट नूं बनाए जाण दा ते इस रिपोर्ट दे विच एडी तलक शब्दावली वरतन की मैनूं लोड़ इस वास्ते महसूस हो रही है क्योंकि यह इसे विषय के उत्ते मेरी तीसरी रिपोर्ट है। जलालाबाद के सदर थाने दे विच दर्ज इस नशे की तस्करी के मामले दे विच अपराधिक मामले दे विच 2017 दे विच जिहड़ा फैसला आया उस मुतलक एक नवे सिरे तो गलबात शुरू हुई सी 2021 दे विच। मेरी पहली रिपोर्ट बनती है जदों एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट सुखपाल खैरे नूं चंडीगढ़ तो गिरफ्तार करता है। उस वक्त मेरे कोल भी इनपुट सी ते सारी दी सारी गल्लां बातां जानकारियां मिल रही सन कि सुखपाल खैरा इस किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम दे किसी ना किसी मामले दे विच गेड़ दे विच आ सकते हैं, शिकंजा उन्हां दे उत्ते कस सकता है। सो पहली रिपोर्ट उसे रोशनी दे विच आपां बनाउने आ जदों सुखपाल खैरे नूं गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन कुछ महीनों तो बाद यानी कि 80 दिन की इनकारसरेशन जेल दे विच रहण ते उस तो पहला ईडी वालों की गई पुछगिछ दौरान सुखपाल सिंह खैरे संबंधी या उन्हां दी जायदाद के संबंधी जेड़े वेरवे ईडी ने इकट्ठे किए जो कि कयास सी या ईडी का अपना एस्टीमेट सी कि यह 3.5 करोड़ के आसपास 3.5 करोड़ के विच दा एक अमाउंट सी जो कि उन्हां दी आमदन दे विच ज्यादा समझा जा रहा सी ते मन्निया जा रहा सी कि यह वो पैसा है जो कि एनडीपीएस एक्ट के इस मुकदमे या फिर किसी होर पुठे सीधे तंग तरीके दे नाल सुखपाल खैरा या उन्हां दे परिवार दीयां संपत्तियां जायदादां दे विच अर्जित किया गया खैरा वालों। लेकिन जदों 2022 की शुरुआत दे विच चार्जशीट ईडी ने दायर की जिस उत्ते मेरी दूसरी रिपोर्ट बनी उस चार्जशीट नूं दायर करन दे मौके तक यह चीज क्लीयर हो चुकी सी कि ईडी दे हथ कुछ भी नहीं लग सकिया है। 3.5 करोड़ का जिहड़ा एक्सेस अमाउंट क्योंकि यह दस दे कि एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा है कि नशे की तस्करी का कारोबार जिहड़े समगलर करते हैं, लेकिन ईडी पिक्चर दे विच उस वक्त आता है जदों कि ईडी नूं यह लगता है कि नशे की तस्करी की जिहड़ियां प्रोसीड्स हैं उन्होंने रूट सीधे असिधे तरीके दे नाल करके किसी व्यक्ति ने कमाई की है, काली कमाई है,
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3.5 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਸੋ 2 ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਜਿਹਾ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ECIR ਕਹਿੰਦੇ ਆ, FIR ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ECIR, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ECIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕੱਢਣ ਪਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ SIT ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕੱਢਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਈਡੀ ਵਾਲਾ, ECIR ਵਾਲਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਤਾਂ ਈਡੀ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਕੁਆਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਕੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਜਿੱਥੇ ਫਸਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 319 ਆਫ CRPC ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਉਹ ਲਿੰਕਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸੇ 319 CRPC ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2015 ਤੋਂ 17 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ NDPS ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ 2015 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜੇ ਗਏ, 9 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਤਾਰ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 319 ਆਫ CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹਿ ਅਭਿਯੁਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 11 ਹੋਰ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਭਿਯੁਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆਲਮੋਸਟ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜਸ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 319 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅਭਿਯੁਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 319 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 319 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ 319 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਅਰੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਦਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਭਿਯੁਕਤਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਚਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 319 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਲਿੰਕਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੱਖ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ 319 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਪੀਏ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ।
ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਜੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਤੇ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ, ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਕੀ ਕੱਢੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਪਾਏਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ UAPA ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। UAPA ਦੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਠੋਕਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਿਆ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ UAPA ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਪਾਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੱਢ ਪਾਏਗੀ ਇਸ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜੋ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਪਿਓਰ ਪੇਟੈਂਟਲੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦਾ ਕੇਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਗ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਸ਼ੂ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਢਣ ਪਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਲੂੰਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਛਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਂਟ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟਸ ਓਨ ਕੋਰਸ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੁਵਰਡਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, NDPS ਐਕਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ, DIG ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਜਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਟੈਂਟਡ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਿਲ ਵੀ ਗਿਵ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਐਸੇ ਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਐਸੇ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਈਡੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ।